So look at the data source now. Okay, so I've got field 7 fields: country, material, okay, and then week 1, week 2, week 3, week 4, week 5. These are like demands for me. Okay. when for the country India, for this in country India, for this product, I have these demands in the next coming up weeks. In the next coming up 5 weeks, I have this. For India, it starts with current week plus 1, current week plus 3, current week plus 4, current week plus 5. But for US, this starts first week itself is current week plus 1 for US. The first week is what? Current week. Ikkada first week is current week plus 1. Okay. And I wanted look at the requirement. So I've got records like this in my data source, but in the cube I would like to load it this way. Let's say everything is week 1 only. Week 1, week 2, week 3, week 4, week 5. Okay. So for India, for these products, I would like to split it for 5 weeks and their demand like this. Because if I can store data like this, in the reporting I can do filter on the week wise. Let's say if I don't store like this, if I store my cube also in this same format, based on means suppose when my user asks for week 1, I should give first which column? First column in the report. When my user asks for second week, I must give what? Second means based on the input I would change my query definition, which doesn't make sense. Kada ante let's say for 7 days he'll be looking at week 1. So what I'll do, I'll drag week 1 into my report and then give him. He is happy for this. For next week again I should remove week 1 and again I need to put week 2. So I need every week I need to change my query definition. Will they accept like this? No, right? So I need to have one permanent solution which can work for any week there. So what I'll do, I'll store my cube this way with weeks and demand separately. Then I'll provide him a selection, or I'll provide him a filtering. Say read data from this cube where my week is equal to 1, first week of 2015 for this week. Next week you will enter as second week, third week. You just have to change my filter values. So I would prefer storing data in this format in my cube. So what are the record of each record? I would like to split that into 5 records and then store into my cube like this. Got this point? So already I have got my cube with these 4 inf objects where demand is a key figure, 0 cal week, product and country are my characteristics, and my data source is also ready like this. Okay, boss? So what is it? When you look at expert routine, it will have 2 tables: source package, result package. What are the records which are coming in from the source would be in which table? Boss? Source package table. You must loop through each and every record from this table, take this record, manipulate the records what you want, and put the records to which table? Result underscore package. And whatever the records you put into this result underscore package will be getting onto my target. So the concept. Yeah? Now look at this. How are we going to manipulate? ఎలా ఉంటుందంటే now what will happen? So it will have source package table and which will be filled with the data coming in. You will have result underscore package which is blank. So look at this. The structure of this table is similar to my source object, nothing but data source. A structure of this table is similar to my target, which is my cube. Cube has got 4 inf objects, so my structure of result package is with 4. My data source has got all the 7 columns. My source package has got all the 7 columns in it. Okay, numbers? And to access record by record, source package has a field symbol called source underscore fields with what columns in it? ఏముంటుంది దాంట్లో
similar to source. And will it have another, you'll have another work area, and if square brackets లేదంటే greater than symbol లేవంటే it's a work area bus. If you have that boarded with this less than greater than symbol, then that is a field symbol. Okay, field symbol కి work area difference ఏమంటే field symbol లో రికార్డ్ మాడిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్ టేబుల్ కరస్పాండింగ్ టేబుల్ మాడిఫై అయిపోతుంది. వర్క్ ఏరియా రికార్డ్ మాడిఫై చేస్తే ఆటోమేటిక్ కాదు, ఎక్స్ప్లిసిట్లీ యూ షుడ్ రైట్ అ మాడిఫై స్టేట్మెంట్ అంతే. ఓకే, నౌ లుక్ అట్ దిస్. చూడు ఎలా చేయాలంటే, నా ఈ టేబుల్ను ఒక్కొక్క రికార్డ్ పట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు హోల్డ్ దిస్ రికార్డ్ అవుట్. యా, టేక్ దిస్ రికార్డ్ అండ్ పుట్ ఇన్ టు వాట్, into my source underscore fields. తెచ్చుకున్నాక then what I will do, based on the requirement, I will formulate a record into this, which work area, result underscore fields. From this work area I will formulate a record to what, append the record to table. Now ఇక్కడ నాకేం కంట్రీ కావాలో, సో ఐ విల్ టేక్ వాట్, సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్న కంట్రీ ఏముందో ఆ కంట్రీ తీసుకుంటా, ఇండియా. సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్లో మీ ప్రోడక్ట్ ఏముందో అదే ప్రోడక్ట్ తీసుకుంటా. వీక్ ఏం తీసుకోవాలి బస్, డైనమిక్గా కరెంట్ వీక్ తీసుకురావాలి బస్. ఐ నీడ్ టు బ్రింగ్ ఇన్ కరెంట్ వీక్ డైనమికల్లీ. కరెంట్ వీక్ డిమాండ్ ఏంది బస్ అంటే, ఫస్ట్ డిమాండ్ అంటే వాట్ ఇస్ దిస్, WK1 స్టాక్ పోయి ఇక్కడ కూర్చోవాలి. లైక్ దిస్ మై రికార్డ్ ఇస్ ఫార్ములేటెడ్. Once my record is formatted, I will take this, I will say append this table from result underscore fields అంటే ఇప్పుడు ఈ రికార్డ్ పోయి ఈ టేబుల్లో కూర్చుంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ again what I will do, again I need to format one more. India product is same, but what will be week was current week plus 1, and what will be demand, week to demand, which is what, 2. Again like this you formulate the record into your work area bus. Now take this record and again say what, append. అట్లా సోర్స్ ప్యాకేజ్లో ఒక్కొక్క రికార్డ్కి 5 రికార్డ్స్ ఇక్కడ ఫార్ములేట్ చేసి 5 రికార్డ్స్ ఇక్కడ అపెండ్ చేయాలి. గెటింగ్ దిస్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ లూప్ త్రూ దిస్ టేబుల్ రికార్డ్ బై రికార్డ్, టేక్ ఈచ్ రికార్డ్ ఫ్రమ్ ద సోర్స్ ప్యాకేజ్ ఇంటూ సోర్స్ ఫీల్డ్స్, then manipulate 5 records to what, result fields, from there to table. That's it. For each record like this 5 records will be formulated. Should I just do this? I'm just writing in English. Loop through all the records of which table, source package, by assigning it to what, source. అంటే ఒక సోర్స్ ప్యాకేజ్ ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉంటే అన్నిసార్లు లూప్ తిప్పినప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ లూప్ తిరిగేటప్పుడు ఫస్ట్ రికార్డ్ విల్ కమ్ ఇన్ టు వాట్, సోర్స్ ఫీల్డ్స్. దెన్ ఐ విల్ జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ వీక్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి ఒక వేరియబుల్ పెట్టుకుంటా, ఎల్వి వీక్ అని. ఓకే, దెన్ ఏం చేస్తున్నట్టే రిజల్ట్ ఫీల్డ్లో కంట్రీకి సోర్స్ ఫీల్డ్లో ఉన్న కంట్రీ రావాలి. హౌ టు రైట్, రిజల్ట్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ కంట్రీ. సో ఐమ్ రైటింగ్ రిజల్ట్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సోర్స్ అండర్స్కోర్ ఫీల్డ్స్ ఐఫన్ కంట్రీ. సేమ్ వే మై రిజల్ట్ ప్రోడక్ట్ షుడ్ బి అసైన్ ఫ్రమ్ దేర్. Result underscore fields hyphen product is equal to source underscore fields hyphen product. That's it. And what about next, what is the next field you need to manipulate? Week, right? Result underscore week equal to, there's no week coming from source. I already derived current week into which variable, LV week. So I'll say hyphen week equal to LV week and betti. Then I need another field is what, demand. Now when the current week is week, what's my demand field fed with what, WK1. So I'll say result field demand is equal to source field lo unna what, week 1. Then append this record from result fields to what, result package. That is for record 1. Again I'll write one more set of code for record 2. Again country to country, product to product, week will be what, week plus 1. But what is it I'm assigning to demand, week to demand. Then again append. Like this I keep appending all the 5 records. For each record in my source package, I'll append 5 records to my result package. Antena bas. Now this is simple, yeah. Look at the code. Okay. So when I have requirement of splitting of records, or when most of your target info objects are getting filled with routines, we go with what, expert routine. Expert routine రాసిన చూడండి. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే, విత్ దిస్ కోడ్ ఐఎమ్ క్యాలిక్యులేటింగ్ కరెంట్ వీక్ బస్. యాక్చువల్గా ఏంటంటే
ఎస్ఏపి వాడు రెడీమేడ్గా నాకేంత కరెంట్ వీక్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. ఎస్ఏపి హెస్ గివెన్ సమ్ రెడీమేడ్ ఫంక్షన్ మోడల్. ఆల్ ఫంక్షన్ మోడల్స్ కెన్ బి వ్యూడ్ ఫ్రమ్ SC37. డేట్ అండర్ స్కోర్ గెట్ అండర్ స్కోర్ వీక్ అని ఒక ఫంక్షన్ మోడల్ ఇచ్చినాడు. మనం డిస్ప్లే చూస్తే ఫంక్షన్ మోడల్ విల్ హ్యావ్ ఇంపోర్ట్స్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్స్. ఇంపోర్ట్ అంటే ఏంటంటే, ఇంపోర్ట్ ఇస్ సంథింగ్ when you calling function model, I must pass import to it. It calculates and returns back as export. Okay, so import ఏం తీసుకుంటుంది బస్, డేట్ తీసుకుంటుంది. దాని బేస్ మీద ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది, వీక్ రిటర్న్ చేస్తుంది. సో నాకు కరెంట్ వీక్ కావాలనుకో, ఐ విల్ పాస్ కరెంట్ డేట్ అండ్ దట్ విల్ గివ్ మీ కరెంట్ వీక్ ఫర్ మీ. టెస్ట్ చేయొచ్చు, యూ కెన్ రన్ దిస్ అండ్ టెస్ట్. సే ఐ విల్ గివ్ డేట్, మన ఫార్మాట్ డేట్ ఎట్లుందన్న YYMMDD అంటే January 13th అంటే అప్రాక్సిమేట్ సెకండ్ వీక్ థర్డ్ వీక్లో ఉన్నాం బస్. డేట్ ఇస్తా, కరెంట్ డేట్ ఇస్తే ఏమి ఇస్తుందన్న 2014-03 అంటే ఏంది బస్, థర్డ్ వీక్ ఆఫ్ 2014లో ఉన్నామని ఇస్తాం. సో బై యూజింగ్ దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్ ఐ కెన్ లెవరేజ్ దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్ టు క్యాలిక్యులేట్ కరెంట్ వీక్ బస్. అంటే కరెంట్ డేట్ ఇస్తే కరెంట్ వీక్ ఇస్తుంది అన్నమాట. సో అప్పుడు నేను ఏం చేసినాను చూడు బస్, కోడ్ చూడు. ఫస్ట్ వాట్ ఐవ్ డన్ ఇస్ ఐవ్ డిక్లేర్డ్ వన్ వేరియబుల్. సరే ఫస్ట్ అది ఇచ్చిపెట్టు. కాల్ ఫంక్షన్, వాట్ ఈస్ మై ఫంక్షన్ నేమ్, డేట్ గెట్ వీక్. అక్కడ ఏదైతే ఇంపోర్ట్ ఉందో మన ప్రోగ్రామ్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్, అక్కడ ఏదైతే ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుందో మన ప్రోగ్రామ్ ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి. మన ఫంక్షన్ మోడల్కి వాట్ ఎవర్ మై ఫంక్షన్ మోడల్ నీడ్స్ యాజ్ ఇంపోర్ట్, ఐ మస్ట్ పాస్ ఇట్ యాజ్ ఎక్స్పోర్ట్ ఫ్రమ్ హియర్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఎక్స్పోర్ట్స్ హియర్, ఐ మస్ట్ టేక్ ఇట్ యాజ్ ఇంపోర్ట్ హియర్. సో మై ఫంక్షన్ మోడల్ టేక్స్ డేట్ యాజ్ ఇంపోర్ట్. సో ఐఎమ్ ఎక్స్పోర్టింగ్ నౌ డేట్ పారామీటర్ విత్ వాట్ side datum, and whatever it is returning back, I am importing as returning back as week, which I am collecting into what, LV week. ఇంకా చూస్తే అంత కోడ్ రాయన అవసరం లేదు బస్. But what is button here, pattern. You want to bring pattern for calling a function. Which function model you want to, వస్తుంది ఇట్లా. ఇది ఎక్స్ట్రా అంతా తీసేసి ఎక్సెప్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్, యూ కెన్ రిమూవ్ ఆల్ దిస్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ది స్టార్ స్టార్టింగ్, ఇట్ ఈస్ కామెంటెడ్, సో రిమూవ్ ద స్టార్స్. ఇప్పుడు డేట్ పాస్ చేయవచ్చు. వాట్ ఇస్ దట్ యూ వాంట్ టు పాస్ డేట్, సైడ్ ఐటమ్. అది ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ వీక్ బ్యాక్ అండ్ ఇట్ కలెక్ట్ ద వీక్ బస్. ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ వీక్ అండ్ ఇట్ కలెక్ట్ దట్ వీక్ బస్. సో వెన్ ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ వీక్ అండ్ కలెక్టింగ్ వీక్, ఐ షుడ్ డిక్లేర్ ఎ వేరియబుల్ కదా. ఇక్కడ వీక్ ఏ డే టైప్తో ఉందో అలాగే ఐ విల్ డిక్లేర్ ఎ వేరియబుల్ ఇన్ మై ప్రోగ్రామ్. మై వీక్ వేరియబుల్ విచ్ ఇస్ రిటర్న్ ఇస్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ వాట్, scal-week అన్నట్టు. సో నేనేం చేసినట్టు ఐ డిక్లేర్డ్ ఎ వేరియబుల్ LV వీక్ టైప్, ఎందుకంటే అక్కడ రిటర్న్ చేసేది కలెక్ట్ చేసే వేరియబుల్ రెండు సేమ్ డే టైప్ ఉండాలి. ఓకే, సో LV వీక్ టైప్ స్కాల్, అక్కడ ఆ ఫంక్షన్ మోడల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఏ డే టైప్తో ఉందో నా కలెక్టింగ్ వేరియబుల్ కూడా అదే డే టైప్తో డిక్లేర్ చేసి జస్ట్ కలెక్టింగ్ అండ్ వీక్ ఈక్వల్ టు వాట్, LV_week and end with a dot. ఎక్కడ డాట్ ఉండదు, ఇట్ ఓన్లీ ఎండ్స్ ద లాస్ట్ డాట్. ఓకే, అంతే. అట్లా జస్ట్ క్యాలిక్యులేట్ మై కరెంట్ వీక్ బస్. టిల్ దట్ పాయింట్ ఈజ్ ఓకే. నెక్స్ట్, సో అల్టిమేట్లీ మై వేరియబుల్ LV వీక్ హోల్డ్స్ వాట్, కరెంట్ వీక్ ఇన్ ఇట్. దెన్ ఐఎమ్ లూపింగ్ త్రూ దిస్ టేబుల్, లూప్ at source package, assigning result_fields. What does this do? How many times will this loop run now? We are loading one packet with 2 records. So how many times? Routing gets executed once, but the loop runs twice because it has got 2 records in the data packet bus. So first record of source package will get into and sit into what, source_fields. Now I start formulating first record now. Result_fields-country is equal to source fields-country. If you want to know the fields, what should be the name, పైకి వెళ్తే చూపిస్తుంది అన్నట్టు. If you go top, TG అంటే ఏంటి బస్, టార్గెట్లో వాట్ ఈజ్ మై ఫీల్డ్ నేమ్, /base/z కంట్రీ. ఇఫ్ యూ గో టాప్, SC అంటే ఏంటి బస్, సోర్స్లో వాట్ ఈజ్ మై కంట్రీ ఫీల్డ్ నేమ్, కంట్రీ. అంటే వెన్ ఐమ్ రెఫరింగ్ టు సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్, సే source_fields అంటే సోర్స్ ఆబ్జెక్ట్ ఫీల్డ్ నేమ్స్ వాడాలి. ఇఫ్ ఐఎమ్ రెఫరింగ్ టు టార్గెట్ ఆబ్జెక్ట్, ఐ మస్ట్ రెఫర్ టు ద ఫీల్డ్స్ ఆఫ్ వాట్, టార్గెట్ స్ట్రక్చర్. ఆ స్ట్రక్చర్లో ఎట్లుందో కాలం పేర్లు అట్లా వాడాలి. సో అందుకు సోర్స్లో కంట్రీ కాబట్టి source_fields-country ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ఫీల్డ్స్ కంట్రీ, సోర్స్ ఫీల్డ్ మెటీరియల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రిజల్ట్ ఫీల్డ్ మెటీరియల్.
ఇక్కడ మన లాజిక్ రాసినాము అంటే మన కంట్రీ యూఎస్ అయితే ఫస్ట్ WK1 వీక్ 1 ఈస్ కరెంట్ వీక్ ఫర్ యూఎస్. ఫర్ ఇండియా ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వీక్ అన్నట్టు. సో ఐమ్ సేయింగ్ ఇఫ్ కంట్రీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూఎస్ ద క్యాల్ వీక్ షుడ్ బి ఫెడ్ విత్ వాట్ కరెంట్ వీక్. ఇఫ్ నాట్ ఇట్ షుడ్ టేక్ వాట్ కరెంట్ వీక్ +1 అంటే నెక్స్ట్ వీక్ తీసుకుంటుంది. And then for demand, demand should be fed with what week 1, and then once my record is formulated in the result fields, I'm appending it to what result package. That is first record. Atle malli second record country same, product same. US aithe week ఇప్పుడు the week +1 వస్తుంది. For India it will be what week 2 will be week plus current week +2 అవుతుంది, and I'm feeding what week 2 appending same is week +2, week +3, week 3, week +3, week +4, week 4 I'm feeding. Then week +4, week +5 I'm feeding week 5. అన్ని అపెండ్ చేసిన అల్టిమేట్ ఒకసారి లూప్ తిరిగితే రిజల్ట్ ప్యాకేజ్లో 5 రికార్డ్స్ వస్తాయి. సెకండ్ టైం లూప్లో మళ్ళీ 5 రికార్డ్స్. సో 10 రికార్డ్స్ ఆర్ అపెండెడ్ టు వాట్ రిజల్ట్ ప్యాకేజ్. ద సేమ్ 10 రికార్డ్స్ విల్ గో టు మై క్యూబ్. ఓకేనా? డన్. So I'm deleting data in the cube and then I'm just running the DTP again. ఆల్రెడీ ఇన్ఫో ప్యాక్ రన్ చేసి పెట్టాం. సో డేటా ఇస్ దేర్ ఇన్ ద డేటా సోర్స్. ఐ జస్ట్ రన్నింగ్ వాట్ DTP. Call to the bus is not recognizing that. మళ్ళీ ఇన్ఫో ప్యాక్ రన్ చేయాల్సింది. వీడియో షేరింగ్లో ఆల్ ఫైల్స్ ఆల్ ఫైల్స్ లేదా ఫైల్ లేదు బస్. ఓకేలే బస్. Now 2 records are loaded.
Now 2 records are loaded, and in the transformations it is converted to what? 10 records. What did it say? Export route. Okay. You can go to manage and see those 10 records. It will have requested, you can hide that out. So for US it started with 3rd week, but for India it started with 4th, 5, 6, 7, 8 and 3, 4, 5, 6, 7. So can this be an example for export routing? Did you understand the logic now at least? Yeah. Okay. So field level rules, you're okay, right? Field level rules. So we have another requirement now. Shall we try doing this? Much scenario is there. Okay. Actually, I have this file. This is Excel file we are loading this, which will have what? What is this? Nomination document. Ante actually business logic endra ante we have some scenario endante boss volume compliances and we are calculating etla ante. So I have a contract boss. My customer comes in and enters into contract with me and we have some agreements. Agreement lo main game untundante moodu untayi boss. What nomination date out untundi, nomination day అని ఉంటుంది. Look at this. What ఇది కాంట్రాక్ట్ అన్న. This is actually contract. Each one record is one contract. In the contract we have something. What is this? Nomination day ante let's say my contract is valid for 12 months from January to December. And contract adi, and every month we deliver goods to the customer. Okay. But I just don't deliver it as a fixed quantity. On 4th day of every month, my customer has to nominate how many he wants. And based on the nomination, I will do a sales order, then subsequent delivery is done. That's a business process. అర్థమైందన్న. కాంట్రాక్ట్ అగ్రిమెంట్లోనే మనం రాసుకుంటా అంటే నువ్వు ప్రతి నెల నువ్వు ఏ రోజు చెప్తావు చెప్పు అంటాం. 4th రోజు చెప్తాను అంటే సరే ఎవ్రీ మంత్ 4th డే రోజు నువ్వు నాకు చెప్పాలి ఎంత కావాలో దాన్ని బట్టి నేను ఇస్తానప్ప అని చెప్తాను. అర్థమైంది బస్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ నామినేషన్ డే. అండ్ వాట్ ఆర్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ కస్టమర్ ఈజ్ సేయింగ్ ఐ వాంట్ సో మచ్ ఈస్ వీ కాల్ ఇట్ ఎస్ నామినేషన్స్ అంటాం. ఈజ్ నామినేటింగ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఈ వాంట్ సో మచ్, అది నామినేషన్స్. ఓకే. సో ఒక కాంట్రాక్ట్కి లెట్స్ ఇఫ్ మై కాంట్రాక్ట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఫర్ 12 months, విల్ హ్యావ్ లాట్స్ ఆఫ్ నామినేషన్స్. ఒక్కొక్క మంత్కి ఒక నామినేషన్ వస్తే 12 నామినేషన్స్ వస్తాయా. ఈ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఏంది 900001 కదా. జస్ట్ గో టు దిస్. లెట్ మీ ఫిల్టర్ దిస్ టు సీ ఓన్లీ ఫర్ వాట్ మై కాంట్రాక్ట్ 9001కి ఎన్ని నామినేషన్స్ ఉన్నాయన్నా 3 ఉన్నాయి. ఓకేనన్నా. ఇది సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్. నామినేషన్ ఇస్ అ సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్, కాంట్రాక్ట్ ఇస్ అ సపరేట్ ట్రాన్సాక్షన్. యాజ్ పర్ కాంట్రాక్ట్ యూ విల్ హ్యావ్ నామినేషన్స్ బీన్ డిజైన్డ్ బస్ కదా, పర్ఫార్మ్డ్. ఓకే. ఇప్పుడు నాకేమంటే సరే కాంట్రాక్ట్ ఉంది, కాంట్రాక్ట్కి నామినేషన్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయి. నౌ ఐ వుడ్ లైక్ చెక్ మై కంప్లైంట్స్ అంటే నామినేషన్ వాడు కరెక్ట్గా చేస్తున్నాడు లేదో చెక్ చేయాలన్నట్టు. ఓకే. ఫస్ట్ థింగ్ ఏం చెక్ చేయాలంటే యాక్చువల్ నామినేషన్ డేట్ మనం అనుకున్న పరంగా వాడు చేస్తున్నాడా లేదా. అంటే మనం 4th రోజు వాడు చెప్పాలని చెప్పినాము, వాళ్ళు లేట్గా చెప్తే నాకు నా మెటీరియల్ ప్లానింగ్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది బస్. వాడు లేట్ చెప్తే దాన్ని బట్టి నేను స్టాక్ సర్దుకోవాలి కదా. సో ఐ విల్ గెట్ ప్రాబ్లమ్. సో నాకేంటంటే I must make sure my business process is streamlined so that my nomination date from the customer is always same as what is agreed. Adi check cheyalante
I should take the actual nomination date of every month and see and what is my expected nomination day and if both matches or not. అంటే ముందే చెప్పిన ఇబ్బందులే, లేట్గా చెప్పకూడదు. కరెక్ట్ డే కానీ ముందే చెప్పినా కానీ ఇట్ ఈస్ కంప్లయన్స్ యాజ్ పర్ నామినేషన్ డే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లేట్ దెన్ నాన్ కంప్లయన్స్. అది నా లాజిక్. అర్థమైందన్న? అదొక రిక్వైర్మెంట్. దెన్ సరే ప్రతి నెల ఎంతకాలం నువ్వు చెప్పని చెప్పి ఇష్టాసరం వాడు అడిగితే ఇబ్బంది కదా మళ్ళీ. రైట్, వి సెడ్ ఎవ్రీ మంత్ యూఆర్ సపోజ్ టు స్పెసిఫై హౌ మచ్ యూ వాంట్స్, బట్ ఈ కాంట్ జస్ట్ గో అవుట్ ఆస్కింగ్ మీ 1 lakh లీటర్ అని అంటే మనం ఒప్పుకోం మళ్ళీ. సో అది కూడా అగ్రిమెంట్లు ఏమంటే నామినేషన్ వాళ్ళు మినిమం ఎంత, మ్యాక్స్ ఎంత. మినిమం వాడు ఎంత అడగాల, మ్యాక్సిమం ఎంత అడగవచ్చు అని కండిషన్, అది కూడా కండిషన్ ఉంటుంది ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్లో. వి కాల్ దస్ నామినేషన్ వాల్యూమ్ మినిమం, నామినేషన్ వాల్యూమ్ మ్యాక్స్ అనే పాయింట్. అండ్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ నామినేటింగ్ షుడ్ బి బిట్వీన్ దిస్ రేంజ్. ఓకేనండి? దీనికి 3 కంప్లైంట్స్లు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్న. ఎట్లంటే నామినేషన్ వాల్యూమ్ మినిమం కంప్లైంట్స్ అంటే మినిమం కంటే ఎక్కువ ఉంటే నామినేషన్ వాల్యూమ్ మినిమం కంప్లైంట్స్ అన్నట్టు. ఇఫ్ ద స్టాక్ ఈస్ లెస్ దాన్ మై మినిమం దెన్ నామినేషన్ స్టాక్ మినిమం నాన్ కంప్లైంట్స్ అన్నట్టు. అంటే మినిమం బేస్ మీద కంప్లైంట్స్ కాదా, మినిమం కంటే ఎక్కువ ఉంటే కంప్లైంట్స్, మినిమం కంటే తక్కువ ఉంటే నాన్ కంప్లైంట్స్ ఫర్ నామినేషన్ వాల్యూమ్ మినిమం కంప్లైంట్స్. ఓకే, సేమ్ అట్లే మ్యాక్స్కి ఏంది, మ్యాక్స్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే నాన్ కంప్లైంట్స్, మ్యాక్స్ కంటే తక్కువ ఉంటే కంప్లైంట్స్. ఇక్కడ అదొక లాజిక్ ఐ వాంట్ డిరైవ్. వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్ వాల్యూమ్ కంప్లైంట్స్. అంటే మై వాల్యూమ్ షుడ్ బి బిట్వీన్ దిస్ అని ఇంకోటి వాల్యూమ్ కంప్లైంట్స్. మినిమం చెక్ చేస్తున్నా, మ్యాక్సిమం చెక్ చేస్తే, అండ్ దెన్ ఓవరాల్ వాల్యూమ్ కంప్లైంట్స్ విచ్ ఇస్ బిట్వీన్ దీస్ 2 అన్నట్టు. ఆ 4 నాకు కావాలన్నమాట. అర్థమైందన్న? ఇఫ్ యు సీ ఇది నామినేషన్ కదా, నామినేషన్ డాక్యుమెంట్ ఏంది, కాంట్రాక్ట్ ఏంది, నామినేషన్ డేట్ ఏంది. ఇది డోంట్ వరీ, ఇది ఎస్ఏపి ఫార్మాట్, ఇది సీక్వెల్ ఫార్మాట్. యాక్చువల్ వాట్ ఇస్ దిస్ నామినేషన్ డేట్ ఉంది. యూ షుడ్ ఇన్ ఎస్ఏపి యూ షుడ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ పార్ట్. ఓకే, YYY MMDD డేట్ విల్ అట్లే ఉంటుంది. నో internally when you're writing code you should refer date as YYY MMDD, no dot, no slash, nothing. Yeah, then I got this is what ఇది యాక్చువల్ నామినేషన్ వాల్యూమ్ అనొచ్చా. దెన్ there's something called confirmed quantity. Confirmed quantity ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's say I'm dealing with Coke person. There is some customer who is asking for me 22 bottles అంటాడు అనమాట. ఈ లెట్స్ ఈ నామినేట్స్ ఫర్ 22 బాటిల్స్, కానీ నేను ఐ ఓన్లీ డీల్ విత్ ట్రేస్ కదా. వాడు 22 అడిగినా కూడా ఒక ట్రే ఇచ్చేస్తుంటాం. అంటే ఎన్ని ఇచ్చినట్టు 24. అంటే వాడు అడిగింది యాక్చువల్లీ 22. కన్ఫర్మ్డ్ ఈస్ 24. ఐ హ్యావ్ కన్ఫర్మ్డ్ ఇట్ యాజ్ 24 అండ్ దెన్ గేవ్ ఇట్ బికాస్ ఐ గివ్ ఇస్తే మొత్తం ట్రే ఇస్తా. ట్రేలో తక్కువ పెట్టి ఇచ్చే క్వశ్చన్ లేదన్నట్టు. సో 22 అడిగినా కూడా ఐ గివ్ ఇట్ యాజ్ వాట్ 24. అది ఇది వాడు అడిగిండేది. ఇది మనం కన్ఫర్మ్ చేసి యాక్చువల్గా సేల్స్ ఆర్డర్ క్రియేట్ చేసి ఇచ్చిండేది అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇది నామినేషన్లో ఉందన్న. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ నామినేషన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఐమ్ జస్ట్ ట్రాకింగ్ ఆల్ దిస్ డేటా. యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్ ఐ హ్యావ్ ట్రాక్డ్ ఆల్రెడీ దిస్ డేటా, దిస్ డీటెయిల్స్ అన్నట్టు. స్టార్ట్ డేట్ ఏంది, ఎండ్ డేట్ ఏంది, అన్నీ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు నా రిక్వైర్మెంట్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు నాకు ఒకటి యూ ఫీల్ దట్, ఓకే సార్, యూ ఫీల్ దట్ ఎస్ నార్మల్ టేబుల్ ఇది. ఓకే, ఇదేం, ఓకే, ఐ షో యూ ఎస్ అ టేబుల్ ఓన్లీ. ఈ టేబుల్లో మొత్తం కాంట్రాక్ట్ డీటెయిల్స్ ఉన్నాయండి. లేదా లోడ్ చేయలేదా? మనం డిలీట్ చేశాను.
Don't worry on this. Table data వచ్చింది. Whatever I showed you in this Excel about what? About the contract details. I already have brought that into BW. It is already in some table. What is, look at this? Contract number, start date, end date, sales executive, nomination. What is this here? Nomination day, delivery day. We don't worry on this now. Contract type, yeah. Contract volume, అవన్నీ వద్దు మనకి. What is, look at this? NO max అంటే నామినేషన్ మ్యాక్స్, నామినేషన్ వాట్ ఇస్ దిస్ మినిమం అన్ని తెచ్చి పెట్టుకున్నాం ఆల్రెడీ దేర్ ఇన్ సమ్ టేబుల్ ఇన్ BW. డోంట్ వరీ హౌ ఇట్ ఇస్ గోట్, బట్ వీ బ్రాట్ ఇన్ టు BW. నౌ వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ ద నామినేషన్స్ టు మై క్యూబ్, టు మై BW బస్. ఇదన్న నామినేషన్స్ కావాల్సిన DSO. ఇది నామినేషన్ సోర్స్ ఏం చూపిస్తుంది చూడు, నామినేషన్ డాక్యుమెంట్, కాంట్రాక్ట్ నంబరు, నామినేషన్ డేట్, నామినేషన్ వాల్యూమ్, కన్ఫర్మ్డ్ క్వాంటిటీ యూనిట్స్. దీనికి సంబంధించి కన్ఫర్మ్డ్ క్వాంటిటీ యూనిట్ అదేనా. ఈజ్ అట్ ద ఫైల్ ఆఫ్, ఈజ్ అట్ ద సోర్స్ ఫైల్ విచ్ ఇస్ గివింగ్ మీ నామినేషన్స్. ఎస్ సార్ బస్. నా ప్రతి నామినేషన్కి మనం కంప్లైన్సెస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చూడు. సోర్స్లో ఇవే ఉండేది, టార్గెట్లో మాత్రం ఐ గోట్ కాంట్రాక్ట్ నంబర్, నామినేషన్ డాక్యుమెంట్, కన్ఫర్మ్డ్ క్వాంటిటీ, నామినేషన్ యూనిట్, నామినేషన్, అండ్ ఐ గోట్ actual nomination volume. Actual nomination volume అంటే యాక్చువల్ నామినేషన్ వాల్యూమ్ వస్తుంది, కన్ఫర్మ్డ్ క్వాంటిటీ వస్తుంది, డాక్యుమెంట్, నామినేషన్ డాక్యుమెంట్, కాంట్రాక్ట్, ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఈస్ కమింగ్ ఇస్ ఫైన్. అండ్ యాక్చువల్ నామినేషన్ డేట్ కూడా వస్తుంది బస్. ఐ విల్ టేక్ వాట్ నామినేషన్ డేట్, వాట్ SAP యాక్చువల్ నామినేషన్, ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. But I don't have, what is this? But I still need some other fields which should be filled in, which is not coming from the source. అర్థమైందా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్పెక్టెడ్ నామినేషన్ డేట్ రాలేదు బస్. యాక్చువల్, బికాస్ ఫ్రమ్ ద నామినేషన్ ఫైల్ ఈస్ గివింగ్ మీ, ఇదే కదా సోర్స్, ఇట్ గివ్స్ మీ యాక్చువల్ నామినేషన్. దిస్ ఇస్ వాట్ ద డేట్ వెన్ ద నామినేషన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ డన్ కదా, అవును కదా బస్. Now from this nomination date I must calculate what should be my expected nomination date. ఎట్లా కనుక్కుంటావు? Say this was a nomination in which month boss? How from the nomination, from the actual nomination date, can I find out this is the nomination for which month it is? ఎట్లా? If I pick up left 6 characters from the actual nomination date, if I can pick up left 6 characters, 2012-01, that is month. Daniki, if I append the nomination day, will that be expected nomination date? Got అర్థమైందన్న అంటే, బికాస్ I said 4th day అని పెట్టుకున్నా. ఎవ్రీ మంత్ ఐ విల్ బి యాక్చువల్ డేట్స్. ఆ మంత్లో ఈ డేట్, ఆ మంత్కి ఈ డే తగిలిస్తే దట్ బికమ్స్ మై ఎక్స్పెక్టెడ్ నామినేషన్ డే. ఎస్. అంటే ఏంది అంటే ఏంటంటే, ఫ్రమ్ ది ఇన్కమింగ్ రికార్డ్ ఐ నో ఫర్ దిస్ నామినేషన్ వాట్ ఈస్ మై కాంట్రాక్ట్. ఎస్, ఫర్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఐ నీడ్ టు గో టు కాంట్రాక్ట్ టేబుల్. ఐ షోడ్ యూ వన్ టేబుల్. ఐ షుడ్ గో టు ద టేబుల్, గెట్ ద నామినేషన్ డే and append that to the month of what actual nomination date. Actual nomination date లో నుంచి ఇయర్ మంత్ వీక్కుని కాంట్రాక్ట్లో నుంచి నామినేషన్ డేట్ తెచ్చుకుని దానికి ఈ మంత్ తగిలిస్తే అది ఎక్స్పెక్టెడ్ నామినేషన్ డే ఫామ్ అవుతుంది. అది నా లాజిక్. బస్ గాట్ ద లాజిక్. దిస్ హౌ విల్ ఐ డూ. నౌ వాట్, బేస్డ్ ఆన్ ది ఇన్కమింగ్ కాంట్రాక్ట్, చాలా కాంట్రాక్ట్స్ వస్తుంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ ఇన్కమింగ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఐ మస్ట్ డూ లుక్అప్ టు మై టేబుల్, గెట్ వాట్ nomination day, then use that into my calculation bus. So instead of write, I can write select and then read. తెచ్చుకోవచ్చు కదమ్మా. See, I can write, first I'll write in simple way. I'm going to the rule details of this what expected nomination date. Yeah, rule details.
Now you would like to formulate my rules for expected nomination date. Okay, I'm going to write my routine. But what source fields do you would like to use in writing this logic? ఈ లాజిక్ రాయడానికి ఏ సోర్స్ ఫీల్డ్స్ కావాలి? ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ తెలుసాలి, కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ బట్టి నామినేషన్ డేట్ తెచ్చుకోవచ్చు, తర్వాత యాక్చువల్ నామినేషన్ డేట్ పెట్టుకోవాలి మంత్ కోసం కదా. సో ఐల్ సే వాట్ యాడ్ వాట్ ఇస్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ నెంబర్ ఇస్ దిస్ ఫీల్డ్ అండ్ వాట్ నామినేషన్ డేట్ ఎస్ఏపి తీసుకో, వేరే ఓకే ఓకేనా, డన్. నవ్ ఐల్ సే డ్రాప్ డౌన్, ఐల్ సే వాట్ రొటీన్. యాక్చువల్లీ నేను రాసేది అంత పర్ఫెక్ట్ ఆప్టమైజ్డ్ కాదు, బట్ మనకు ఫస్ట్ అర్థమయ్యే. ఫస్ట్ నేనేం చేయాలి, ఐ మస్ట్ బ్రింగ్ ద నామినేషన్ డే ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఆ టేబుల్ ఏందన్నా ఇదేనా బస్. ఈ టేబుల్లో వెన్ యూ వాంట్ రీడ్ డేటా ఫ్రమ్ డేటాబేస్ టేబుల్ విల్ యూజ్ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ రీడ్ స్టేట్మెంట్ బస్. సెలెక్ట్ చూడు ఏం చేస్తాను, సెలెక్ట్ వాట్ సెలెక్ట్. నా వాట్ డూ యూ వాంట్ రీడ్ ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఈ డేటాబేస్ టేబుల్ నుంచి ఏం తెచ్చుకోవాలనుకున్నాను, నామినేషన్ డే కదా, ఇదే కదా నామినేటెడ్ డే అంటే. దీని ఫీల్డ్ ఏంది, ఇదేనా. జస్ట్ కాపీ, ఐ వాంట్ సెలెక్ట్ ద నామినేషన్ డే ఫ్రమ్ ద టేబుల్. ఫ్రమ్ వాట్, ఫ్రమ్ విచ్ వన్, ఫ్రమ్ మై టేబుల్ నేమ్. So whatever I'm going to read from the table, will I read set of values or one value? ఒక కాంట్రాక్ట్ సంబంధించి సింగిల్ వాల్యూ వస్తుంది బస్. సో is it like single value variable it is going to return, and let me collect it a single value variable, normal variable, not table type. Okay, if my select is returning multiple rows, then I'll collect into table, internal table like తెచ్చుకుంటా. But my select is not returning table, select is just returning one day, 4 or 5 ఏదో ఒక నంబర్ వస్తుంది. So let me declare a variable here. ఇక్కడ చేసేచ్చు డేటా ఎల్వి అండర్ స్కోర్ నామ్ డే అంటే నామినేషన్ డే. టైప్ ఐ షుడ్ డిక్లేర్ ద వేరియబుల్ టైప్. టైప్ ఏం చేస్తాను, టేబుల్లో ఉన్న ఇట్లా పెట్టి ఆ ఫీల్డ్ ఎట్లుందో ఆ ప్రాపర్టీస్తో ఉంటుంది. వాట్ ఐమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ డిక్లేరింగ్ వేరియబుల్ కాల్డ్ ఎల్వి అండర్ స్కోర్ నామ్ డే సిమిలర్ టు దిస్ ఫీల్డ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్. ఆ టేబుల్లో ఆ ఫీల్డ్ ఎట్లుందో ప్రాపర్టీస్, అదే ప్రాపర్టీస్ నాకు వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయని పెట్టినాను. ఓకేనన్నా. నో కెన్ ఐ సీ ఇంటూ వాట్ ఎల్వి అండర్ స్కోర్ నామ్ డే. నామ్ డే లైక్ మామూలు ఇంటర్ టేబుల్ అయితే ఇంటూ టేబుల్ అని రాస్తా అంటే బస్. ఇఫ్ సెలెక్ట్ ఈస్ రీడింగ్ మల్టిపుల్ రోస్, ఐ వుడ్ కలెక్ట్ దట్ ఇన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్ ఇంటూ టేబుల్. బట్ మై సెలెక్ట్ ఈస్ జస్ట్ రీడింగ్ సింగిల్ వాల్యూ వేరియబుల్, సింగిల్ వాల్యూ పారామీటర్ బస్. So I'm going to collect a normal variable. What is my where class? Where contract kada. What is primary key in this table? Chudu key cheptundi. Ee table primary key bus. Only contract number is primary key, right? Where contract number is equal to what? Equal to what? The incoming contract. How do you refer to the incoming contract bus? Source underscore fields hyphen contract. Idana field. అంతేనన్నా. ఈ సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ద్వారా ఏమవుతుంది, మనకి ఇన్కమింగ్ కాంట్రాక్ట్ 900001 వస్తే దానికి సంబంధించిన రికార్డ్ రీడ్ చేసి దాంట్లో ఉన్న నామినేషన్ డే తెస్తుంది. ఎక్కడికి తెచ్చి ఏ వేరియబుల్ పెడుతుంది, ఈ డే వేరియబుల్ పెడుతుంది. ఓకేనన్నా, గుడ్. ఇంకోటి ఏమంటే, నవ్ యూ డన్ వేర్ క్లాజ్ అనే టేబుల్, రైట్. టేబుల్ మీద వేర్ క్లాజ్ సెలెక్ట్ రాసిన, సెలెక్ట్లో వేర్ క్లాజ్ ఉంది. నా వేర్ క్లాజ్ వాజ్ రిటర్న్ ఆన్ ద ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్ ఆర్ నాన్ ప్రైమరీ కీ ఫీల్డ్. అప్పుడు when I say show me get the record of 900001, will it return multiple rows or one row? ఎందుకు, when you have where clause on the complete primary key of a table, it always returns only single row. Yeah, then I can tune this saying select single and write. When I've got where clause on the complete primary key of a table, I'm just reading only single rows. I can just select single and write. Okay. So how do I know whether my select is able to successfully read my data or not? Size subbars. If size subbars is equal to 0, అంటే దొరికినట్టు. దొరికితే ఏం చేయాలి అప్పుడు, స్టిల్ ఏంటంటే నామినేషన్ డే చూస్తే ఇక్కడ నీకు లెట్ మీ సీ ద డీటెయిల్స్. రికార్డ్ నామ్ డే
ఏడుంది నామ్ ఇది 5 అని ఉంది. కానీ నాకు డేట్లో 5th డేట్ రాస్తామన్నా 2015-01-05 అని రాయాలి. అంటే నాకు 5 ఒకటి ఉంది. షుడ్ ఐ కంబైన్ 0 అలాంగ్ విత్ ఇట్? ఎస్. 0 పెట్టాలంటే వాట్ ఐ కెన్ డూ, కాంకాటినేట్ ఏది ఎల్వి నామ్ డే, సరే ఫస్ట్ 0 నామ్ డే పెట్టి ఓకే ఇంటూ దాంట్లోకి పెడతాను. అదే నామ్ డే తీసుకుని దానికి 0 ప్రిఫిక్స్ చేసి మళ్ళీ. కానీ ఈ ప్రిఫిక్స్ ఎప్పుడు జరగాల? ఇఫ్ మై డేట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 10th దానిలో ఆల్రెడీ 2 ఉంటాయి కాబట్టి. సో షుడ్ ఐ చెక్ ఇఫ్ వాట్, ఇఫ్ ఎల్వి నామ్ డేట్ ఈస్ లెస్ దాన్, ఒక్క నిమిషం, లెస్ దాన్ 9 అని రాస్తాను. వై ఐమ్ పుటింగ్ సింగిల్ కోట్స్ అంటే నమ్సీ క్యారెక్టర్ అన్నట్టు. ఓకే, ఇఫ్ లెస్ దాన్ 9 ఐమ్ ప్రిఫిక్స్. I'm putting 0 into it. Okay, na boss? And I finish my end if here itself. Okay, boss? Then what should I do, boss? Then ఇప్పుడు నాకు డే ఫామ్ అయింది. 05 06 10 11 ఫామ్ అయింది బస్. దెన్ వాట్ షుడ్ ఐ డూ? వాట్ ఎవర్ ఐ గాట్ యాక్చువల్ నామినేషన్ డేట్ ఉంది కదా, నామినేషన్ డేట్ హౌ ఈజ్ మై ఎస్ఏపి డేట్ ఫార్మాట్? మొత్తం ఇట్లా ఉంటుంది, మొత్తం వితౌట్ డాట్ వితౌట్ స్లాష్ ఉంటుంది. నేను ఏం చేయాలి, దీంట్లో నుంచి 6 క్యారెక్టర్స్ ఎత్తుకోవాలి లెఫ్ట్లో. యాక్చువల్గా స్ట్రింగ్ ఇన్ ఎస్ఏపి స్ట్రింగ్ కౌంట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 0 1 2 3 4 5 6 7 అట్లుంటుందండి. నీకేం కావాలి? ఫస్ట్ 6 కావాలి కదా, అంటే 0 క్యారెక్టర్ నుంచి ఎన్ని కావాలి బస్? ఎంతవరకు కాదు, ఎన్ని కావాలంటున్నా. 0 ప్లేస్ నుంచి 6 కావాలి. అదే ఐ నో క్యారెక్టర్ ప్లేస్ ఇస్ 5th, కానీ నీకు ఎన్ని కావాలి ఫ్రమ్ దేర్? 0 of 6 కదా. అప్పుడు ఇక నేను ఇప్పుడు YYY MMDD ప్లస్ 0 నుంచి 6 అన్నా అనుకో, ఇట్ విల్ డూ ద ఆఫ్ సెట్టింగ్ అండ్ గివ్ మీ ఫస్ట్ 6 ఫర్. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే ఓకే, తర్వాత నెక్స్ట్ కాన్కాటినేట్ NATE. వాట్ ఈస్ ది ఎక్స్పెక్టెడ్ నామినేషన్ డే? ఈ ఫీల్డ్ ఇదేనా? సారీ, యాక్చువల్ నామినేషన్ డే కదా ఇది. దీనికి ప్లస్ 0 of 6కి ఏం కాంక్రీట్ చేయాలి? ఎల్వి నామ్ డే చేసి ఏ దాంట్లో పెట్టాలో ఏదో ఒక డేలో కలెక్ట్ చేసుకుని ఇంటూ సంథింగ్ ఎల్ డూ ఇంటూ ఎల్వి ఎక్స్పెక్టెడ్ నామ్ డేట్. ఓకేనా బస్? లెట్ మీ డిక్లేర్ దిస్ ఎల్వి ఈఎక్స్పి నామ్ డేట్ type what else with the date field కదా, type can I say side datum లాగా అని పెట్టేయచ్చు dates. okay, now whatever it is formulated in this I should put that into what? now can I end my if here? ఈ if ఇక్కడ కర్సర్ సెలెక్ట్ ఇది ఎండ్ అయింది, ఇది సెలెక్ట్ చేస్తే దాని ఎండ్ అయింది బ్లాక్గా చూపిస్తుంది. సో ఐ ఫినిష్ మై ఎండ్ ఇయర్ అండ్ దిస్ if is ended here. now syntax అయిపోయిందన్న. ఈ మాత్రం యూ కెన్ డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టఫ్. కానీ మనం రాసింది అంత నీకు సింపుల్ కానీ సిస్టమ్ టఫ్, బికాస్ ఇట్ హెస్ టు హిట్ ద డేటాబేస్ ఎవ్రీ టైమ్. అదో టెస్ట్ చేసాం. సో వాట్ ఐ డూ, ఐ ట్రిగ్గర్ ద DTP నౌ. సో ఆల్రెడీ మై డేటా ఇస్ దేర్ ఇన్ ద సోర్స్, ఐ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు లోడ్. లేదా సోర్స్లో don't worry on what I'm doing now. oh yamma
అంటే లోడ్ చేసి చూస్తాం ఆ డేట్ వచ్చిందో లేదు, అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో డీబగ్ ఇట్. డన్. Now I'm running my DTP from there. Any records was 49 records are loaded. Kada? Let me just show you this. Don't worry, this is actually ODS, okay? Even if this was a contract number, what is this? Nomination document. What is actual nomination? Expect nomination date రాలే అసలు ఫిల్లే కాలేదు. ఏదో తేడా ఉంది. There's something problem with the routine. So I would like to check that, okay? So I will debug this. Right click, what else? Display. Extras menu, display generated program. నాకు తెలుసు అది డే టైప్ కన్వర్షన్ దగ్గర పోతుంది, బట్ లెట్స్ ఫస్ట్ చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది. First let's see what is my source field contract. What is first record contract? 9001. So select so and so from this table into this parameter. Let me execute the select statement. అప్పుడు ఎల్వి మాండేలకి ఏం రావాలి బస్? 800 వచ్చింది. ఎల్ఎస్ నామ్ డే. సైజ్ సబ్బర్స్ ఏమంటున్నా, సైజ్ సబ్బర్స్ ఫెయిల్ అయింది. ఇంత కాంట్రాక్ట్ నంబర్ ఇక్కడ ఎట్లుంది? $900,001. ఎందుకు సైజ్ సెలెక్షన్ ఫెయిల్ అయింది? వేర్ కాంటాక్ట్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు కాంటాక్ట్ నెంబర్ అంటే if I put shift F12 it will come back to the statement. Okay, నేనేం చేస్తానంటే అదే లెంత్ మ్యాచ్ కాలేదు. అది ఆల్ఫా కన్వర్షన్ 0 ఆల్ఫా రాయల్ రోస్ అదే చూస్తున్నాను. ఇక్కడ 10 ఉంది, ఆ టేబుల్ కూడా 10. 10 అక్కడ జీరోస్ పెట్టి కొట్టాలంతే. బస్ ప్రాబ్లం ఏముంటే బస్ హియర్ వెన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ మీకు యాక్చువల్గా చూపిస్తే ఇక్కడ చూడు బస్ యాక్చువల్లీ ఇన్ మై టేబుల్ మై కాంట్రాక్ట్ నంబర్ లెంత్ ఇస్ 10
but internally it is stored with zeros. So we are storing 7 length, right? It is prefixed with 3 blank zeros there. So when I'm loading select also, I should say where my contact number is equal to 000 select చేస్తేనే మ్యాచ్ అవుతుంది అన్నట్టు. ఓకే, సో అది నా ప్రాబ్లం. నాకు కనపడడంలో బట్ అలా ఉంది లోపల యాక్చువల్గా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే అప్పుడు నేను జీరోస్ ప్రిఫిక్స్ చేసి సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ రాయాలి. అట్లా జీరోస్ ప్రిఫిక్స్ చేయాలి అన్నాం అనుకో, ఏం చేస్తామంటే అంటే బిఫోర్ ఐ యూజ్ ది సోర్స్ ఫీల్డ్ ఇన్ ద వేర్ క్లాస్ ఐ మస్ట్ ప్రిఫిక్స్ జీరోస్ టు ఇట్. ఆ జీరోస్ పెట్టడానికి ఒకటి ఫంక్షన్ మోడల్ ఉందన్న. ఈ నేమ్తో ఫంక్షన్ మోడల్ ఉంది. నువ్వు ఏం చేస్తావు అంటే సపోజ్ నువ్వు కాంటాక్ట్ 9000001 ఇస్తావు కదా, ఇట్లా అజ్యూమ్ ద లెంత్ ఆఫ్ ది ఇన్ఫార్మేట్ ఇస్ 250 మ్యాక్స్ అనుకుని ఏం చేస్తుంది, 7 పెడితే మిగిలిన 243 అన్ని జీరోస్ పెట్టేస్తుంది అన్నట్టు. అదే ఆటోమేటిక్గా చూడు లాస్ట్ నంబర్ వచ్చి దానికి ముందు ఉన్న బ్లాంక్స్ అన్ని జీరో. అంటే దిస్ ఫంక్షన్ మోడల్ విల్ ప్రిఫిక్స్ జీరోస్ ఫర్ మై నంబర్. ఓకే బాస్, ఇది చూడు it will take some input, it will take some output. ఏది ఇన్పుట్ ఇస్తే అది అవుట్పుట్ వస్తుంటుంది మనకు. ఏమంటే విత్ జీరోస్ ప్రిఫిక్స్ చేసి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను ఆ ఫంక్షన్ కాల్ వాడుకోవచ్చు ఇక్కడ. అది చూడ ప్యాటర్న్ మీ దాంట్లో